Maturation of highly specialized ovum in female and sperm in the male is known as spermatogenesis. Am I right? Yes. Now, oogenesis, that is formation of ovum. एक फक्त गोष्ट लक्षात ठेवायची, प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट ही डिप्लॉइड सेल असते. पहिलं ओके समजलं. आणि प्रायमरी oocyte ही डिप्लॉइड सेल असते आणि सेकंडरी oocyte ही हेप्लॉइड सेल असते. बिकॉज ऑल ऑफ यू नो that the gametes are haploid and after fertilization the cell become diploid. The zygote is diploid, am I right? Having two sets of chromosome. Naturally a ovum should have single set of chromosome. मतलब कुठे बदलतं? So that is the point I am telling you. Primary is diploid, secondary is haploid. Clear to everybody? Clear to everybody? Yes. Now whatever I am going to tell you is from the beginning of the life of the child, female child. Clear? Yes. The gametes contain the germ cells which undergo a number of rapid mitotic division and differentiate into oogonia. आता हे बाळ गर्भात आहे, ती फिमेल आहे, ती तिच्या गर्भात आहे. तुम्हाला कळतंय का मी काय म्हणतो? ते अजून जन्माला पण आलं नाहीये. त्या गर्भामध्ये ज्या सेल्स तिची ओरी तयार करण्याचं काम करतात त्यांच्याविषयी मी बोलतोय. क्लिअर टू एव्हरीबडी? आय एम टॉकिंग अबाउट अ fetus, female fetus in the womb, and this sentence is related to the cells which are going to produce, which are there in the part which is going to produce the ovaries. Those cells are known as oogonia. Clear to everybody? Now, this number, that is the number of oogonia, reaches to their maximum at 28th week of her intrauterine life. My point is very important. ती गर्भात आहे, सुरुवातीच्या गर्भाविषयीचं हे वाक्य आहे. आता the fetus, the female fetus has developed up to 28th week of her intrauterine life, and we are talking about her ovaries, and this is the scenario. Are you getting me? Clear to everybody? Clear to everybody? Now their number reaches to maximum at 20th week, counting about 7 million. म्हणजे किती रे बुवा? 70 लाख. Up to birth. Primary oocyte तयार होईल त्याची. Up to birth you will be getting 4 lakh. After birth there is no mitotic division in these cells. त्या ओगोनियामध्ये प्रायमरी oocyte आली, ती तयार झाली. आता अप टू बर्थ प्रायमरी oocyte आहे. प्रायमरी oocyte काय सांगितली मी तुम्हाला? डिप्लॉइड सेल आहे, ती डिप्लॉइड आहे. एम आय राईट? नाउ इन दिस सेल्स, द डिविजन इन दिस सेल्स, the number of primary oocyte is estimated to be only 2 million at birth. At birth किती राहिलं? का 7 मिलियनचे किती झालं? 2 मिलियन. Others become atrezic. Other become atrezic. कमी होत्या. मॅक्सिमम कधी होत्या? 28 वीकला. 28 वीक नंतर त्या कमी कमी होत जन्माच्या वेळी किती राहिल्या? 2 मिलियन. आता यातनं आपल्याला अप टू प्युबर्टी आणखीन एट्रेझिया चालू आहे. व्हॉट रिमेन्स इज 4 लाख. 1/5 ऑफ द बर्थ शिल्लक राहतात अप टू प्युबर्टी. मॅक्सिमम वॉज 7 लाख. 70 लाख. देन इट बिकम्स 20 लाख. and now it become 4 lakh. Up to puberty किती? फक्त 4 lakh. Clear? Up to, out of this 4 lakh, actually 400 are going to ovulate. How much is the life? Reproductive life of a female is from 15 to 45. 15 to
45 approximately. Barabar? Barabar? Yes. In 1 month, 1 ohm is there. It means in 1 year, 12 ohms will be there. 12 into 30 years. 360. म्हणून तो आकडा आला approximately 400. Are you getting the point? Yes. Total entire reproductive life, maximum 400 ohms will be delivered. Am I right? Yes. Left behind, others become atragic. Clear to everybody? Yes. Out of these 400 are likely to ovulate during the entire reproductive life. 70 lakh, 20 lakh, 4 lakh, 400. This is the in short, initially what will be there? Germ cells will be there. The germ cell will develop into oogonia. The oogonia will further develop into primary oocyte. The primary oocyte will further develop into secondary oocyte. And lastly, ovum will be there. Clear to everybody? Only difference you should remember, primary oocyte is diploid, secondary is haploid. Now, one thing I should tell you, very important topic I am going to tell you. When ovum is there, one polar body is present. This is very, very important topic I am talking. When ovulation takes place practically, in the periplasmic space, you will get one polar body. The division are unequal, all of you know. The another division, which is the small जो part असतो त्याला आपण polar body म्हणतो. Am I right? Male मध्ये म्हणजे spermatogenesis ला सगळ्या division equal असतात. oogenesis मधल्या division equal नसतात, त्या unequal असतात. त्यातला एक तयार झाला ओहम आणि दुसरा जो छोटा बिट्टू राहतो त्याला काय म्हणतात? polar body. When ovulation takes place, there is one polar body here in the periplasmic space of the ovum. Am I right? Yes. Point is important. After fertilization, again division takes place in the ovum and second polar body appears. A point is important. What does the second polar body tells you? Reverse of the sentence or converse of the sentence मी विचारतोय. मी तुम्हाला पहिल्यांदा काय सांगितलं? What I told you? That when the sperm penetrates, second division takes place, unequal division takes place, and second polar body appears. Now I am asking you, what the second polar body tells you? It tells you that fertilization took place. Am I right? And this is very important when you put it in the petri dish. Are you getting my point? Not petri dish, it is 4-well dish. The specific तो instrument दाखवीन मी ते infertilityच्या वेळी. ते 4-well dish म्हणतात त्याला. In 4-well dish, you put the sperm, you put the ovum, and after 16 hours, you observe it again. What you should observe in the ovum? The answer is second polar body. Once the second polar body is there present, then we transfer it to the medium. My point is very clear. Second polar body indicates that fertilization took place. Am I right? Yes. एक गोष्ट तुम्हाला सगळ्यांना सांगायची आहे, ती फार महत्त्वाची वाटते मला. General question I should ask first. Is it possible for a BAMS or a BAMS, I think, BAMS person to go for IVF ET? BAMS नंतर काय असतं MS. MS स्त्री प्रसूती त्या माणसाने केलं.
तर इज इट पॉसिबल फॉर दॅट बॉय और गर्ल और द स्टुडंट और अ डॉक्टर टू गो फॉर IVF इन विट्रो फर्टिलायझेशन एम्ब्रियो ट्रान्सफरची तो प्रॅक्टिस करू शकेल का? खरं दादा तुला काय वाटतं? करू शकेल. व्हेरी गुड. तुला काय वाटतं? नाही करू शकणार. तुला काय वाटतं? नाही करू शकणार. तुला काय वाटतं? तुम्हाला काय वाटतं? करू शकेल. तुला काय वाटतं? तू करू शकेल. तुला दादा याचं उत्तर करू शकेल असं आहे. तुम्ही जर कायदा व्यवस्थित वाचला, मी तुम्हाला देणार आहे, कागद देणार आहे सगळ्यांना, माझ्याकडे सगळं लिहिलेलं असतं. त्याच्यात त्यांनी काय म्हटलेलं आहे? इन्क्लुडिंग ऑल टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्सेस. काय लिहिलेलं आहे? इन्क्लुडिंग ऑल टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्सेस. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे, आत्ता एक्झिस्टिंग असलेले आणि पुढे येणार आहे सगळ्या ॲडव्हान्सेस तो माणूस करू शकेल. बरोबर. त्याच्यामध्ये एक गोची असते, ती तुम्हाला समजावून सांगतो. कुठलाही टेक्निकल ॲडव्हान्स आला की त्याला वेगळं ट्रेनिंग असतं, कारण माझ्या शिक्षणाच्या वेळी ते नव्हतं. आता आलं तर मला काय ॲटोमॅटिक येणार आहे का? ते नाही. आणि इथे सर्वसाधारणपणे तुम्हाला अडवल्या जाण्याची शक्यता असते की नाही, तो VMS आहे, तुला नाही चालणार, तुला नाही करता येणार. बरोबर. कायदा काय सांगतोय? इन्क्लुडिंग ऑल टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्सेस, बट वेन एव्हर अ टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट इट कम्स विथ द ट्रेनिंग. And people may tell you that you are not eligible for the training. IMA may tell you. बरोबर आहे माझं म्हणणं? तिथे तुम्हाला ते अडवू शकतात. त्याला ऑप्शन काय आहे? तो सांगून ठेवतो मी तुम्हाला. तो ऑप्शन आहे परदेशी विद्यापीठांचा. तुम्हाला पटणार नाही, ते लोक चार्ज करतात, पैसे घेतात, पण ते इतकं सुंदर शिकवतात की याच्या 10% पण हे लोक सांगत नाहीत. लपवा छपवी हा प्रकारच नाही आहे परदेशी. लपवा छपवी हा प्रकारच नसतो. यू पे द मनी अँड दे विल असिस्ट यू, हेल्प यू टू लर्न. आणि त्यांच्याकडे बिंडूक पोर आहेत, ते शिकतच नाहीत चालय. कोणी शिकणारं सापडलं त्यांना वाटतं चांगला माणूस सापडला आपल्याला. इवन द ट्रीटमेंट इज व्हेरी फेअर. आपल्याकडे कसं ना, तू कुठल्या गावचा आहे, तू कुठल्या भागातला राहणार आहे, सगळं विचारतात त्याला, नंतर ठरवतं त्याशी वागायचं कसं आहे. तसं नाही आहे त्या लोकांचं. दुसरं असं, तुम्ही जेव्हा पास व्हाल तेव्हा ट्रान्स्क्रिप्ट्स काढून घ्यायच्या. ट्रान्स्क्रिप्ट कळतं का तुम्हाला लोकांना? सगळं सांगून ठेवतो साला. BA MS पास होत असताना तुम्हाला ट्रान्स्क्रिप्ट्स मिळतात. ट्रान्स्क्रिप्ट म्हणजे विद्यापीठाने त्यांच्या लेटर हेडवर कंट्रोल ऑफ एक्झामिनेशनच्या सहीने तुम्हाला नेमकं आम्ही काय शिकवलं आहे हे समजणाऱ्या इंग्रजीत लिहून दिलेलं असतं. बाय अवर्स. म्हणजे समजा ॲनाटॉमी आहे, एक्झाम्पल चाललं आहे, तर त्यात आम्ही काय काय टॉपिक घेतले आहेत, त्याला आम्ही किती अवर्स दिले होते, कारण हे परदेशी विद्यापीठं अवर्सच्या भाषेमध्ये बोलतात. तर तुम्हाला गंमत वाटेल, शरीर रचनाशास्त्र असा विषय आहे तो ॲनाटॉमीचा. त्याचं कन्व्हर्जन काय होतं? तर ॲनाटॉमी होतं, ह्युमन ॲनाटॉमी होतं. तर ट्रान्स्क्रिप्टवर लिहून येतं ह्युमन ॲनाटॉमी. तुम्हाला लक्षात आलं का मी काय म्हणालो? तुम्हाला लक्षात आलं? आणि हे सगळं वाचलं की ते लोक म्हणतात अरे यू आर एलिजिबल, ये आमच्याकडे, आम्ही शिकवतो तुला. तुम्हाला समजलं? आणि म्हणून मी हे सगळं IVFT डिटेल बोलत राहतो की कोणीतरी स्टुडंट असा निघेल की जो स्टिम्युलेट होऊन जाईल, तर नाही झालं मला करायचं आहे. हां, एक झाला की काम संपतं. कसं? तो बाकीच्यांना करतो ना ट्रेन. लक्षात मी काय म्हणतो? शुड आय प्रोसीड? The mitotic divisions are essential to reduce the chromosome number to half of its original in the reproductive cells, so that after fertilization natural number of chromosomes should be restored. Not so important. Structure of a mature ovum. त्याचा आकार बघायचा आपल्याला फक्त. Mature ovum is the largest cell in the body. The size is about 2 millimeters. In the naked eye you can see a ovum. Are you with me? Through your naked eye you can see a ovum. आपण ऑपरेटिंग मायक्रोस्कोपच्या खाली तो उद्योग करतो सगळा, पण नेकेड आईनी पण ते दिसू शकतं. तर अगदी बिटकुलं दिसेल, त्याच्यात तुम्ही काम नाही करू शकणार, पण तुम्ही नेकेड आईनी बघू शकता का? तर येस, द आन्सर इज येस. आर यू विथ मी?
It contains, the nucleus contains 22x chromosome, बरोबर आहे का? Yes. 22x दुसरा पडला तर ते फिमेल होईल, 22y पडला तर मेल होईल. Ovum is surrounded by the cell membrane, is known as white line membrane. After the entry of the sperm, it immediately converted into fertilization membrane. Fertilization membrane is tough. How tough? That no other sperm can enter. किमय निसर्गाची. एक स्पर्मने एंट्री केले की दुसरा जाऊ शकत नाही आतमध्ये. The fraction of second, the white line membrane converts to fertilization membrane, a tough fertilization membrane. There is an outer transparent mucoprotein space, त्याला झोनेपेलिसिड असं म्हणतात. Between these two membranes, there is a space known as perivitline space, and it accommodates the polar bodies. Just 2 minutes back I told you about the polar bodies. Am I right? Hope so, my dear students, you understand what I mean to say. Spermatogenesis. Before going to the details of spermatogenesis, I should tell you basic thing. This is the testis. This is the testis. And within the testis, there are seminiferous tubules. हे अशा seminiferous tubules असतात. एकाच्या 2-3 असतात. Thread-like structures. Getting my point? Yes. तर मी काय म्हणतोय ते लक्षात घ्या. हा जो थ्रेड आहे, हा थ्रेड शेवटी असा असेल की नाही? थ्रेड मी कापला त्याला असा, तर असा दिसेल की नाही? तर आम्ही मॅग्निफाईड थ्रेड तयार केला. काय तयार केलं? मी मॅग्निफाईड थ्रेड तयार केला. ते तुला असं दिसतं स्ट्रक्चर. एव्हरीवन इज विथ मी? एव्हरीवन इज विथ मी? नाव सेकंड थ्रेड, थर्ड थ्रेड, फोर्थ थ्रेड, जिसमें 2-3 घेऊ शकतो आपण, बरोबर? तर याच्यामध्ये सेल्स असतात. मी जस्ट काढून टाकल्यात सगळ्या अशा नुसत्याच. अशा नसतात ॲक्च्युअली, पण मी तुम्हाला समजावं म्हणून जस्ट पटकन काढल्यात. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? आता याच्यामध्ये 2 प्रकारच्या सेल्स असतात. एक मोठी सेल असते, तिला सेल ऑफ सर्टोली असं म्हणतात. ती न्यूट्रिशन तयार करण्याचं काम करते. इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी? आणि दुसऱ्या ज्या सेल्स असतात त्या स्पर्मॅटोगोनिया असतात. त्या स्पम्स तयार करणार असतात. त्यातही परत ए बी प्रकार आहे. हे डिफरन्शिएट होतं आहे. डार्क आणि पेल असतात. पेलमध्ये परत डिफरन्शिएट होते आणि डिफरन्शिएट होत नाही अशा सेल्स असतात. मी तुम्हाला हे सांगतो पहिल्यांदा. या 2 प्रकारच्या सेल मी तुम्हाला सांगितल्या, बरोबर? येस. आता याच्यामध्ये या लेडिक सेल्स असतात. काय सेल्स असतात? लेडिक सेल्स असतात. या लेडिक सेल्सवर LH काम करतं, ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन काम करतं, आणि त्याच्यातनं तुम्हाला पुढे टेस्टोस्टेरॉन मिळतं. गेटिंग माय पॉईंट? आणि FSH जो असतो, FSH माहिती आहे? FSH फॉलिक्युलर स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, तो याच्यावर काम करतो. सॉरी, कोणत्या सेलवर काम करतो? सेल्स ऑफ सर्टोलीवर. त्याचे 3 कामं असतात. 2 मेजर कामं असतात. एक, वन इज न्यूट्रिशन, टू डेव्हलप द न्यूट्रिशन. सेकंड, मोर इम्पॉर्टंट, इज डेव्हलपमेंट ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP. नाउ पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे टेस्टोस्टेरॉन जे आहे की नाही, that testosterone need to be concentrated inside, because spermatogenesis require higher percentage of testosterone, and that is the role, that role comes of ABP. What happens due to this, because of this काय म्हणतो आपण त्याला,
सर्टोली सेल्स कोण सिक्रेट झाला? ABP. ABP इथे सिक्रेट झाला. That ABP takes the testosterone along with it. It binds to the testosterone. त्याचं नावच आहे androgen binding protein. And this is how the concentration of testosterone is maintained inside the seminiferous tubule. Are you with me? समजतं ना मी काय म्हणतो? आता याच्यात आणखीन एक गंमत आहे. ही सेल्स ऑफ सर्टोली मी थोडी मोठी काढून दाखवतो तुम्हाला. अशी एकच सेल अशी मोठी केली आहे मी. या सेलला चिकटलेले असतात स्पर्म्स. हाफ मॅच्युअर स्पर्म चिकटलेले असतात. ॲक्च्युली ते इंटरमिटंट कनेक्टेड पण असतात, इंटरनली कनेक्टेड असतात एकमेकांना. And they suck the nutrition from the cell. Now, important point is that a number of sperms attached to a Sertoli cell defines whether further secretion is needed of LH from FSH and LH from the pituitary. Are you getting my point? Are you getting my point? Number of sperm attached to the Sertoli cell defines whether to secrete more FSH and LH or not to secrete. तर जसे हे पुढे जातील, इजॅक्युलेशन होऊन पुढे पुढे स्पर्म जात राहतील. गेटिंग माय पॉईंट? तशी ही जागा रिकामी होत जाते आणि तसं जास्त जास्त FSH LH सिक्रेट होत राहतं. So this is the third role of cells of Sertoli. One is nutrition, second is ABP, and third is the feedback mechanism. Are you with me? Are you with me? Yes. Now, these Leydig cells are there. They are responsible for testosterone synthesis. Am I right? Yes. Again in sperms, the same thing everyone has to remember. What is the normal count of this? Normal count किती आहे spermचा? It is 40 million to 120 million. 40 million to 120 million. The one point is there. Two testes together produces 40 million, am I right? One testis will produce minimum 20 million, am I right? Yes. And that's why my point is very important. To define the patient for oligospermia, generally 20 million is a cutoff value. First point is clear to everybody? First point is clear to everybody? But WHO says that if it is below 15 million, 15, then officially oligospermia should be labeled. Are you with me? Everyone is with me? आणि म्हणून ऑलिगोस्पर्मिया जर शब्द तुला वापरायचा असेल माझ्या मित्रा, शब्द व्यवस्थित, तर तो काउंट किती पाहिजे? इट शुड बी बिलो 15 मिलियन. WHO स्टँडर्ड इज 15 मिलियन. Again here also primary spermatocyte is a diploid cell and secondary spermatocyte is a haploid cell. Clear? Clear. मी खूप शॉर्ट घेतलंय तुम्हाला हे. तो आपला मोठा व्हिडिओ आहे का रे याच्याकडे? तो स्पर्मॅटोजेनेसिसचा एक मोठा व्हिडिओ 1 तासाचा. ठीक, तो शोधायला लागेल त्या ड्राईव्हमध्ये बघा आपल्या. आम्ही मध्ये एका प्रोडक्टवर काम करत होतो. तुम्हाला सांगितलं असेल मी माझं मॅन्युफॅक्चरिंग पण आहे, मी मॅन्युफॅक्चर पण आहे आणि R&D माझा आवडता विषय स्वतःचा. तर या स्पर्मॅटोजेनेसिसमध्ये मॉडर्न मेडिसिनमध्ये फक्त अँटीऑक्सिडंट्स वापरतात, L-आर्जिनिन वापरतात. तो ॲक्च्युली नायट्रस ऑक्साईडचा डोनर आहे, त्याचा काही उपयोग नाही आहे.
ते वापरतात बावडसारखं. आणि शास्त्रामध्ये याला चांगली औषध आहेत आयुर्वेदामध्ये. तर मध्ये आम्ही काय केलं, एक प्रोडक्ट माझं 12 वर्ष झालं मार्केटमध्ये, पण मी आता हे केमला काम करतो ना, तर मला ते ॲनिमल एक्सपेरिमेंट हे ते काय काय उद्योग करत असतो मी. तर मध्ये आम्ही आमचंच प्रोडक्ट पूर्ण सगळ्या गोष्टींकरता घेतलं. म्हणजे कसं, आम्ही बुसल्फान वापरलं. बुसल्फान माहिती का तुम्हाला लोकांना? तुम्हाला नसेल माहिती, मी सांगतो. बुसल्फान हे एक ल्युकेमियाचं औषध आहे, ल्युकेमिया. ते आपण जेव्हा ल्युकेमियामध्ये देतो रादर द्यायचो, कारण आत्ता ते राहिलेलं नाही आहे. आपण जिफेटिनिब वापरतो, नवीन ड्रग आला आहे. पूर्वी जिफेटिनिब येण्याच्या आधी आपण बुसल्फान वापरायचो. तर बुसल्फान जेव्हा आपण द्यायचो पेशंटला, तेव्हा त्याला ॲट्रोपिक टेस्टिस होऊन जायची. कोणाला ॲट्रोपिक टेस्टिस व्हायचे? त्या माणसाला. दॅट इज अ मेजर साईड इफेक्ट ऑफ बुसल्फान. तर आम्ही काय केलं, ते बुसल्फान वापरून ॲनिमलमध्ये ॲट्रोपिक टेस्टिस तयार केलं. म्हणजे स्पर्म काउंट खाली आणला. काही अझोस्पर्मिक झाले, काही ऑलिगोस्पर्मिक झाले. उंदरं, रॅट्स, हे माईस. आणि नंतर त्यांना आयुर्वेदिक औषधं दिली. आमचं एस्पेमॅक्स नावाचं माझं प्रोडक्ट आहे. हे भस्म सगळे त्याच्यात. आणि मग त्यांना त्यांचे आता सगळे पॅरामीटर डिरेंज झाले की नाही. ऑलिगोस्पर्मियाला जशी दिसतात तशी. टेस्टोस्टेरॉन खाली आलं, LH खाली आलं, FSH खाली आलं, बरोबर. काही ॲनिमल तसे सोडून दिले, ग्रुप पाडले त्यांच्यामध्ये. नुसतं काहींना पाणी पाजलं, काहींना औषध दिलं, काहींना काहीच दिलं नाही. काही दिलं नाही, त्यांच्यात इम्प्रूव्हमेंटच झाली नाही. ज्यांना आम्ही त्या एस्पेमॅक्स का वरलं त्यांच्यामध्ये मग डोसप्रमाणे इम्प्रूव्हमेंट बघायला मिळाले आम्हाला. मग आम्ही त्या ॲनिमल्सचे टेस्टोस्टेरॉन केलं, टेस्टोस्टेरॉन केलं, LH केलं, FSH केलं, हिस्टोपॅथॉलॉजी डिटेलमध्ये केली, अँटीऑक्सिडंट प्रोफाईल केली. SOD हे ते सगळे अँटीऑक्सिडंट्स असतात ना, अँटीऑक्सिडंट एन्झाईम्स असतात, ते सगळे केले. आणि आत्ता ते एस्टॅब्लिश प्रोडक्ट झालं आहे माझं. त्यावेळी म्हणजे जेव्हा मी ते काम करत होतो त्यावेळी या स्पर्मोटोजेनेसिसला मी पूर्ण कचरा करून टाकला याचा. काय असतं काय हे? तुम्ही स्टुडंट असताना तेवढं वाचत नाही ते, किंवा आपल्याला तेवढं प्रश्नही पडत नाही की हे काय नेमकं. पण वेन यू टेक अ स्टडी, बारीक आपण अभ्यास करायला जेव्हा जातो. आता मी तुम्हाला प्रोजेस्टेरॉनचं जे सांगितलं ना, तो एक खूप मोठा किस्सा आहे. म्हणजे तो सांगेन मी तुम्हाला ज्या दिवशी मी रिपीटेड प्रेग्नन्सी लॉसवर आपण जेव्हा बोलू तेव्हा मी तुम्हाला तो किस्सा सांगतो. शास्त्रामध्ये याचं वर्णन आहे, म्हणजे प्रोजेस्टेरॉनचं नाही वर्णन, पण तुम्ही जर हे होत असेल, ॲबॉर्शन्स होत असतील, रिकरंट ॲबॉर्शन्स होत असतील, तर प्रत्येक मासाप्रमाणे त्यांनी डिटेल दिलेले आहेत, काढे दिलेले आहेत ना, आहेत का नाही? तुम्ही कुठल्या वर्षाचे पोर आहेत सगळे? म्हटलं आत्ता आले. तुम्हाला वाघवट होतं ना अभ्यासाला? वाघवट अभ्यासाला आहे का नाही? तेच म्हणजे तोच ना, वाघवट म्हणजे तोच. फक्त सूत्रस्थान आहे का? शारीरिक स्थान नाही आहे ते. शारीरिक स्थानामध्ये 6व्या अध्यायाचे शेवटचे श्लोक आहेत ते. 2ऱ्या अध्यायाचे शेवटचे 6 श्लोक आहेत, 6वा अध्याय नाही. त्याच्यामध्ये त्यांनी ते मासानुमासे दिलेलं आहे सगळं. तर तिथून पण मी एक प्रोडक्ट डेव्हलप केलं आणि त्याचं आत्ता आमचं सायटोकाईन प्रोफायलिंगचं काम चालू आहे. हा चांगला मोठा प्रोजेक्ट आहे. हा सगळा ICMR बरोबरचा प्रोजेक्ट आहे. वी आर कोलॅबोरेटेड विथ ICMR. त्यांना पटवणंच मोठा मुश्किल काम झालं मला पहिल्यांदा. काय म्हटलं, अरे होतं तू ऐक जरा, पण दे अंडरस्टँड देअर लँग्वेज ओनली. मग मी त्यांना समजावून सांगितलं की तुम्ही एक काम करा, तुम्ही सायटोकाईन प्रोफायलिंग करा. तुम्ही नका म्हणू माझं औषध काम करतो. सायटोकाईन कमी झालं तर मानाल की नाही? उंदरांना देऊन बघूया, मी पण येतो तुमच्यासोबत. त्याचं आम्ही रिझॉप्शन बघितलं. रिझॉप्शनचा अर्थ समजावून सांगतो. आपण LPS जर दिलं ना त्यांना ॲनिमल्सला, LPS म्हणजे प्रेग्नंट आपण रॅट असतो ना, 21 दिवसांचं त्याचं हे असतं, काय म्हणतो आपण त्याला, गॅस्टेशनचा पिरियड असतो. आणि जसं आपलं 3 असतात तसं त्यांचं पहिला आठवडा, दुसरा आठवडा, तिसरा आठवडा असं पण करतो. त्याला आपण जर 3ऱ्या आठवड्यामध्ये LPS दिलं तर ते गर्भ असतात ना त्याचं सिकुडून जातात. त्याला रिझॉप्शन ऑफ फिटस असं आपण म्हणतो, रिझॉप्शन होऊन जातं त्यांचं. तर आम्ही जो एक्सपेरिमेंट केला त्यातल्या 9 ॲनिमल्सला रिझॉप्शन आलं, कम्प्लीट रिझॉप्शन. म्हणजे ते गर्भ गळून पडलेत. आणि ज्याला आम्ही टॉर्च XP नावाचं माझं प्रोडक्ट आहे ते दिलं होतं, त्यात एकाही ॲनिमलला नाही झालेलं नॅचरल. त्यांचं ब्लड घेतलेलं आहेत आम्ही सगळे. तर ते केमिकल्स येणं हा एक फार मोठा विषय असतो. ती सगळी केमिकल्स अमेरिकेत मिळतात, ती इथे नाही मिळत. आणि त्याला आणखीन बाकीचा पण गोचा असतो. कसा तर 2 देशांमध्ये टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर करायचं करार आहेत की नाही चेक करायला लागतं.
ते असतात करार झाले, आपलं काय अमेरिकेशी युद्ध नाही होत रोज, पण तरी ती प्रोसिजर आहे त्याची जायची. असं नाही आपण ॲमेझॉनवरनं त्याला सांगितलं की पाठवून देईन, त्यांनी पाठवून दिलं, असं नाही होत. तर ते आत्ता चाललं आहे आमचं काम, परवाच गेलो होतो मी, म्हणून मी तुम्हाला हे सगळं डिटेल सांगितलं की असं स्पर्मॅटोजेनेसिस, ह्याला आयुर्वेदिक औषधांचा चांगला उपयोग होतो बरं. आता आम्ही चांगल्या ठिकाणी दिलेले आहेत सॅम्पल्स म्हणून ह्युमन करता, बघूया काय होतं. द प्रोसेस इन्व्हॉल्व इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्पर्मॅटिड फ्रॉम द प्रिमॉर्डियल जम, मेल जम सेल्सला काय म्हणतो आपण, ते सेमिनिफरस ट्युब्युल्स, स्पर्मॅटोगोनी असतात त्याच्यामध्ये. समजलं माझं वाक्य? येस. त्यांना त्याच काय प्रिमॉर्डियल मेल जम सेल डिफरन्शिएट इन टू स्पर्मॅटोझोआ, त्याच्यामध्ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पण यावे लागतात स्पर्मॅटोझोआ होण्याकरता. एम आय राईट? येस. इट्स कॉल्ड एज स्पर्मॅटोजेनेसिस. Shortly after puberty, the primordial germ cell develop into spermatogonia. Puberty नंतर स्पर्मॅटोगोनिया तयार होतील, तुम्हाला सांगितलं ना. And remains in the wall of seminiferous tubule. Already I told you about seminiferous tubule. काढून दाखवलं होतं मी तुम्हाला थोड्या पूर्वी. There's a difference in primary spermatocyte which remain in the same stage for about 16 days. Do you remember spermatogenesis itself requires 64 to 73 days. 64 दिवसांपासून 73 दिवसांपर्यंतचा पिरियड स्पर्मॅटोजेनेसिस लागतो, लॉंगेस्ट पिरियड आहे. And that's why my most important sentence I'm passing now. If you want to improve the sperm count, the medicine must be given for at least 3 months. Don't check semen in between, carries no meaning. पेशंट मूर्खपणा करतातच. ते काय करतात, 1 महिन्याने औषध चेक करतात सेमेन, त्यात फारसा फरक येत नाही. अरे माझ्या दादा, तुला सांगितलं ना मी, औषध लागू पडायला 15 दिवस पाहिजे, आणि परत तू आजारी माणूस आहेस. नॉर्मल माणसाला 64 दिवस लागून राहिले, तुला 90 दिवस लागू दे. प्रेफरेबली औषध 6 महिने जायला पाहिजे, पण कमीत कमी किती जायला पाहिजे, 3 months. दिस इज बेसिक थिंग, एव्हरी स्टुडंट शुड नोट दिस पॉईंट. पेशंटला हे पहिल्याच दिवशी सांगायला पाहिजे की तुला जर स्पर्म काउंट करता औषध घ्यायचं आहे माझ्या मित्रा, तर नॉर्मल माणसाचे स्पर्म तयार व्हायला 64 ते 73 दिवस लागतात. तर तू तर आजारी आहे, तुला थोडे दिवस जास्त लागतील, तर तू किमान 90 दिवस तरी औषध घे. दिस इज द पार्ट ऑफ द टेस्टिस. These are the seminiferous tubules, am I right? We cut it, and this is how you will see it. Are you getting my point? Are you getting my point? Everyone is getting my point? Yes. आता सेक्शन घेतला त्याचा, असा कट केला त्याला, कट करून त्याला असा लावला. याला मी पूर्ण दाखवला होता तुम्हाला. हा कट सेक्शनमध्ये बघितलं तर असं असतो. मग त्याच्यामध्ये ते सेल्स ऑफ सर्टोली असतात, माहिती आहे तुम्हाला. या स्पर्मॅटोगोनी आहेत ॲट द डिफरंट स्टेज ऑफ देअर डेव्हलपमेंट, बरोबर आहे. आणि त्याच्या बाहेर या लेडिक सेल्स असतात, सांगितलं मी तुम्हाला. ही त्याची जागा संपली. हे बेसमेंट मेम्ब्रेन आलं आहे, हे बेसमेंट मेम्ब्रेन आलं आहे. बेसमेंट मेम्ब्रेनमध्ये टिश्यू संपला, वेगळा टिश्यू सुरू झाला. त्या वेगळ्या टिश्यू म्हणजे ती बाहेर असते, इंटरस्टिशियल सेल म्हणतो आपण त्याला, कारण ती इंटरस्टिशियममध्ये असते, 2 टिश्यूच्या मध्ये असते. Leydig cell. It secretes testosterone. It secretes testosterone. Cells of Sertoli are there. Cells of Sertoli ची फंक्शन सांगून झाली माझी. Am I right? आणि या डेव्हलपमेंटल स्टेजेस आहेत त्याच्या. बघा, प्रायमरी इज 2N and secondary is N. Basic thing. Am I right, my dear students? Clear to everybody? First meiotic division takes place forming the secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte, the meiotic division पडली. meiotic division म्हणजे काय, reduction in the chromosome number to half. म्हणजे 2N reduced to N, and it become secondary spermatocyte. Getting my point? After those 16 days, the second stage develops. पहिले 16 दिवस झाल्यानंतरची गोष्ट आहे. Which again undergo the secondary divisions forming spermatids. Some morphological changes takes place and you will get spermatozoa.
Again, in short, primordial germ cell when the बच्चू is there in त्याच्या इंट्रायुटरीन लाईफमध्ये असेल तेव्हा असेल टेस्टिस तयार करणार असतील त्यांना काय म्हणायचं जर्म सेल्स. देन स्पर्मॅटोगोनिया, देन प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट, सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट, स्पर्मॅटिड्स अँड स्पर्म्स. Am I right? Secondary, primary and secondary already you know now. Fertilization. Fertilization. The process of fusion of the sperm with the ovum is known as fertilization. Am I right? Yes. Ampullary part of the fallopian tube, out of thousands of millions of the sperm deposited in the vagina, only some thousands are able to go to the site of fertilization. It takes about 1 hour to reach there. मी मुद्दाम लावलंय एक स्पर्म केवढा असतो आणि एक ओहम केवढा असतो याचा एक जनरल अंदाज यावा म्हणून मी लावलंय. ओहम इज टू बिग. यू कॅन बाय नेकेड आय यू कॅन सी इट, बट यू कांट सी द स्पर्म्स. स्पर्म इज व्हेरी स्मॉल. अँड डू रिमेंबर माय वर्ड्स, याचा ॲक्रोझोम चालला जातो, बॉडीच्या पार्टमधनं फक्त DNA आत शिरतो, बाकी काहीच कंट्रीब्यूट करत नाही मेल. नाउ माय पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, दिस इज अ हॅप्लॉइड बट इट्स अ सेल. And that's why all organelles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, all other centriole and all other will be from mother. Will be from mother. Are you with me? Male contributes only genetic material. All other cellular organelles are coming from mother only. तुम्हाला मला सगळ्यांना जे काही ऑर्गॅनेल्स मिळाले आहेत ते सगळे कोणाचे आहेत? आईकडनं आले आहेत 100%. जेनेटिक मटेरियल बाबा आणि आई मिळून आलेलं आहे. क्लिअर? क्लिअर? येस. परवा तुम्हाला सांगितलं मी ट्रायपॅरेंटिंगचं. ट्रायपॅरेंट्स जर आपल्याला असे काही आजार आहेत की ज्यांच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रियाला डिफेक्ट असतो, पण त्याच्यामध्ये जे IVF केलं जातं ना, त्याच्यामध्ये जे IVF करतात त्याच्यामध्ये एक मदर तिचा ओहम देणार, जी डिफेक्टिव्ह मदर आहे तिने ओहम दिला तर तिचं आपण हे मायटोकॉन्ड्रिया काढून टाकतो. दुसऱ्या एका मदरकडनं आपण ओहम घेतो, त्याच्यातनं फक्त मायटोकॉन्ड्रिया घेतो, तो याच्यात टाकतो आणि वडिलांकडनं स्पर्म घेतो. आता त्या बाळाला 2 आई आणि 1 बाप तयार झाला. 2 आई म्हणजे काय? एक मायटोकॉन्ड्रियावाली आई, एक ओहमवाली आई आणि स्पर्मवाले बाबा. हे 3 पॅरेंट्स आहेत म्हणून त्याला ट्राय पॅरेंट्स म्हणतात. तुम्हाला लक्षात आलं मला काय म्हणायचं आहे? ट्राय पॅरेंटिंग ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आहे त्या IVF मधली, इन विट्रो फर्टिलायझेशन आणि एम्ब्रिओ ट्रान्सफरमधली. असे काही आजार आहेत, जेनेटिक आजार की ज्यांच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया इन्व्हॉल्ड असतो, त्याच्यामध्ये असं केलं जातं, केलं जाऊ शकतं. हे ते फ्युजन बाकीचं रिकामं काम आहे. Immediately after the entry of the sperm, the outer membrane of the ovum converts into tough fertilization membrane. Already I told you about this thing. Am I right, my dear students? The second mitotic division of the ovum takes place at this time. Thereafter, the mitotic division takes place, forming 2-celled, 4-celled, 8-celled, and 16-cell stage. Is it important? Yes, because we transfer the embryo to the mother at 16-cell stage. IVFET मध्ये 16 स्टेजच्या पुढे आपण त्याला आईच्या गर्भाशयामध्ये टाकतो. तोपर्यंत त्याला आपण बाहेर वाढवतो 7 दिवस. त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअली नियम आहे तो नियम असा आहे की ॲक्च्युअल इम्प्लांटेशन इन ह्युमन टेक्स प्लेस ऑन द 7th डे. तोपर्यंत प्रवासाचा वेळ असतो. आर यू विथ मी? Fertilized ovum took place on the day 1, suppose. After sexual intercourse on that same day, fertilization took place. Now that fertilized ovum is there in ampullary part of fallopian tube. It has to be transferred to the uterus. Am I right? That requires 6 days plus. And that's why in human, actual
implantation in the uterus in human takes place on the 7th day. And that's why in test tube baby also, implantation in the uterus, we do it by 7th day. And if you study it properly, you will find that on the 7th day, the number of cells are 16 cells. 16th cell stage is the stage of transfer of embryo. आणि पूर्वी काय करायचं, IVFETचे लोक सगळंच करायचे. आता एम्ब्रिओलॉजिस्ट नावाचा नवीन प्राणी जन्माला आला आहे. तो फक्त एम्ब्रिओ ट्रान्सफरचं काम करतो IVFETमध्ये, इन विट्रो फर्टिलायझेशन. पूर्वी गायनेकोलॉजिस्ट सगळं करायचं, आता तसं नाही. आता तो एम्ब्रिओलॉजिस्ट नावाचा नवीन प्राणी आला आहे. इट्स अ बिग बिझनेस. IVFET टुडे इज अ व्हेरी बिग बिझनेस. आणि त्याचा सक्सेस रेट 30-40% आहे. लोक क्लेम करतात 70-80%. इट नॉनसेन्स. जनरली 2 सायकल लागतातच, मिनिमम लागतात 2 सायकल. रेअरली पहिल्या सायकलला होईल असं होतं. आणि एका वेळी खर्च सर्व 1.5 ते 2 लाख रुपये खर्च आहे या सगळ्या प्रोसिजरचा. ते इंजेक्शन्सही महाग आहेत त्यातले सगळे. डोंट टेक म्हणजे निगेटिव्हली ॲज अ बिझनेस अस्पेक्ट ऑल्सो. बाकीचे लोक करतायत तर तुम्हाला कमी पैशांमध्ये तुम्ही करू शकता, लोकांना मदत करू शकता. IVFET सेंटर मोठाली सेंटर झालीत ना. परवाच मी IVF इंदिराला गेलो होतो. ते जाहिरात येतं ना TV वर IVF इंदिराची. त्यांच्याकडे आपलं हे स्पर्म काउंटचं दिलं आहे मी आत्ता प्रोडक्ट. त्यांनी मला 10 मिनिटांची वेळ दिली होती. किती? 10. मी 1 तास 10 मिनिट बोलून आलो. त्याला तू त्यांच्या लँग्वेजमध्ये बोललं पाहिजे फक्त. ते एम्स दिल्लीचे डॉक्टर होते, म्हणजे त्यांचं पासआउट ते एम्स दिल्लीतनं झालेलं आहे. तर त्यांना त्यांच्या मॅडमनी काय काय कन्सेप्ट टाकलेले आहेत त्या पण सांगून आलो मी. मी गेलो होतो पूर्वी दिल्ली एम्सला, त्या मॅडमशी बोललो होतो एका कॉन्फरन्समध्ये. त्यांनी खूप चांगला तो कॉन्सेप्ट सांगेन मी तुम्हाला एंडोमेट्रिओसिसमध्ये. एंडोमेट्रिओसिसला मी तुम्हाला काल काय सांगितलं, ब्लड कलेक्ट होतं. ब्लड कलेक्ट होतं आणि त्याचा गोळा होतो आणि ते एंडोमेट्रिओसिस झाला म्हणून समजा. बरोबर. आता डॉक्टर मिसेस कृपलानी ज्या आहेत त्या आता फॉक्सचे चेअरमन होत्या, त्या एम्सच्या मॅडम, जया सरांच्या पण मॅडम होत्या. त्या मॅडमने आम्हाला त्या दिवशी काय दाखवलं, ज्या स्त्रियांचं मेन्स्ट्रुएशन सुरू आहे, काय बोललो मी, मेन्स्ट्रुएशन सुरू आहे, अशा स्त्रियांची त्यांनी लॅप्रोस्कोपी केली होती. आणि त्यांनी दाखवलं की ते रक्त सगळ्यांचं जमा होतं. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? तिचं काय म्हणणं आहे की हा कन्सेप्टच चुकीचा आहे की ते रक्त जमा होतं आणि त्याचा गोळा होतो. तिचं, त्या मॅडमचं असं म्हणणं होतं की तो रक्त सगळ्यांचंच जमा होतं आहे आणि ते रक्त फॅगोसायटोसिसने नंतर निघून जातं. जसं मला समजा इथे लागलं तर काय होईल, तर जखम थोड्या वेळाने सील होतं आहे. जखम वरून सील होतं आहे, खाली काय होतं, खाली त्याच्यात जे रक्त जमा झालं आहे, हेमॅटोमा जो तयार झाला आहे तो निघून जातो. ती नॅचरल कपॅसिटी आपल्या सेल्समध्ये आहेच. तर मॅडमने असं सांगितलं त्या दिवशी आम्हाला की ती नॅचरल कपॅसिटी जर इंटरफिअर झाली, तुम्हाला कळालं का, तरच एंडोमेट्रिओसिस होतो. रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएशनची थेरीला त्यांनी चॅलेंज करून टाकला आहे. याच्यावरच मी अर्धा तास बोललो त्या माणसाशी. त्याचं असं म्हणणं आहे की सम इम्युनॉलॉजिकल थिंग्स आर देअर which interfere, my point is important, which interfere in the process of phagocytosis of the blood. And if that is corrected, endometriosis can be cleared. Are you with me? Endometriosis is an important cause of infertility also. Because of that immunological issues, कळालं तुला मी काय म्हणतो? It interferes in fertility also. Fertility is highly related with immunology. नाही समजलं माझं म्हणणं? त्याचं माझं काम चालू आहे आता. आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? समजलं तुम्हाला लोकांना? रक्त जमा होतं हे सगळ्या स्त्रियांमध्ये होतं ॲक्च्युली. काही स्त्रियांमध्ये ते रक्त जे निघून जायला पाहिजे तिथनं, डिस्ट्रक्ट व्हायला पाहिजे ते रक्त, ते होत नाही. त्यांच्यामध्ये फक्त एंडोमेट्रियोसिस होतो. असं मॅडमने त्या दिवशी विथ एक्सपेरिमेंट मला प्रूव्ह करून दाखवलं. आम्हाला सगळ्यांना, कॉन्फरन्सच्या लोकांना दाखवलं एम्स दिल्लीला. म्हणून मग अशा कॉन्फरन्सला जाऊन बसायला लागतं. पण काहीतरी नवीन सांगतात ते प्राणी. आपण विचारच करत बसतो की अरे असं काय चाललं आहे. ठीक आहे. आता याचा स्टडी प्लॅन करायचा असेल तर कोणात करावं लागेल?
ह्युमनमध्ये नाही करता येणार ना. कसा करता येईल? तो माकडांमध्ये करावा लागतो. प्रायमेट्स, तर प्रायमेटच्या लॅब्स नाही आहेत. नाही समजलं? एका माकडाची किंमत किती असं वाटतं तुम्हाला? एक माकड, एक्सपेरिमेंटल माकड असतं, त्याचे पैसे किती पडतात? ₹1,25,00,000. हा, एका माकडाची किंमत किती? माकड हा म्हणे सर जाऊ आपण पकडून आणू साले मागेच्यात ना. ₹1,25,00,000 किंमत आहे माकडाची. ॲनिमल एक्सपेरिमेंट करतात जी आपल्याला स्पेसिस लागते. त्याचं काय असतं ॲक्च्युली, त्या स्पेसिसचे सगळे डिटेल्स लागतात आपल्याला, त्याचे जेनेटिक्स केलेलं लागतं. कारण आपण जरी माकड म्हटलं तरी माकडाचे भरपूर प्रकार आहेत. त्या चिपांझे वगैरे आपल्याला माहिती आहेत. तर जेनेटिकली ते ओळखायला लागतं की हे तेच माकड आहे का. आणि जे आपल्या सगळ्यात जवळ आहे ते चिपांझे आहे. तो चिपांझी तुमच्या शेजारी असा गप्पा मारत बसतो, त्याला फक्त बोलता येत नाही, त्याला भावना असतात ना सगळ्या. त्या HIV सगळे एक्सपेरिमेंट आपण त्यांच्यावरच करतो. तर खूप वाईट वाटतं तुम्हाला करताना एक्सपेरिमेंट. त्याला HIV इन्फेक्ट करतो ना आपण माकडाला, इन्फेक्ट करवतो मग औषधांचा अभ्यास करतो त्याच्यामध्ये की करतोय होतंय की नाही म्हणून. नाही समजलं मला काय म्हणायचं? तो शेजारी येऊन बसतो तुमच्या खांद्यावर हात टाकतो असा, काय मला त्रास देतो असं म्हणत असतो. इट डिफरेन्शिएट इंटू ब्लास्टुला, मोर्युला, त्याच्यात स्टेजेस पुढच्या. At that stage, outer cell are responsible for the formation of placenta and the inner cells are responsible for the formation of fetus. तुम्हाला हे एक गंमत शिकवतो याच्यातली. हे ते सेलच्या स्टेजेस कशा बदलून शेवटी त्याचं हे तयार होतं, गोळा तयार होतो, म्हणजे आपण गर्भ म्हणतो त्याला. याच्या स्टेजेस आहेत. आता ही जी स्टेज आहे ना, ही स्टेज फार महत्त्वाची आहे. आणि याच्या आजूबाजूच्या सेल्स आहेत, दिस इज इम्पॉर्टंट. These cells are known as trophoblast. Getting my point? And this is the core fetus. Now point is that this forms the actual human being. And he is asking, sir, what does it forms? The remaining part, to कडेचा जो भाग आहे, it forms the placenta. It forms the placenta. Now I am asking you one very important question. आपण UPT करतो की नाही? What is UPT related to, my dear students? UPT करतो ना आपण, युरिन फॉर प्रेग्नन्सी टेस्ट म्हणजे UPT, बरोबर आहे की नाही? त्यात आपण काय चेक करतो माझ्या मित्रांनो? हां, HCG चेक करतो. इज व्हेरी करेक्ट. HCG म्हणजे काय? ह्युमन कोरिओनिक गोनाडोट्रोपिन. ह्युमन कोरिओनिक गोनाडोट्रोपिन हे या सेल्सकडनं सिक्रेट होतं. म्हणजे HCG जेव्हा पॉझिटिव्ह असतं तेव्हा कन्फर्म काय होतं, ॲक्च्युली प्लॅसेंटा इज प्रेझेंट. व्हॉट इज प्रेझेंट? प्लॅसेंटा इज प्रेझेंट. आता देर आर सर्टन डिसीजेस लाईक GTD, गॅस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीजेस, हेडेटिडिफॉर्म मूल. डू यू नो? द्राक्षागर्भ, डू यू नो? द्राक्षागर्भ चरक वाचलं नाही का तुम्ही? गुल्म नावाचा अध्याय आहे. गुल्म, गुल्म म्हणजे त्या गुल्मामध्ये त्यांनी द्राक्षागर्भ घेतलेला आहे. ते वाचा जरा, शास्त्राचाही अभ्यास करत जावा थोडा थोडा, मधून मधून का होईना. नाउ आय एम टेलिंग यू अ सिरियस थिंग. व्हॉट हॅपन्स, माय डिअर स्टुडंट, इन GTD देर इज डेथ ऑफ दीज सेल्स. गर्भ मरून जातो. बट अनफॉर्च्युनेटली देर इज नो डेथ ऑफ दीज ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स. देर इज नो डेथ ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स. नाउ व्हॉट हॅपन्स, तो जो प्लासेंटा आहे तो डेव्हलप व्हायला सुरू होऊन जातो, पण गर्भ त्याच्यामध्ये असत नाही. सॅक फॉर्मेशन इज नॉट सीन ऑन USG. तुम्हाला डायग्नोसिस ऑफ प्रेग्नन्सीमध्ये सॅक कशी असते दाखवतो. Are you getting my point? Are you getting my point? Now, a funny thing will happen. Now, the lady will have increasing levels of HCG in the blood. She will have increasing level of HCG in the blood. Now, she will start vomiting, nausea, everything will start. And she will come to OPD, your OPD.
डॉक्टर साहेब ते पाळी चुकली आहे, उलट्या पण होत आहेत, कसं तरी वाटतं सकाळी. आपण काय सांगू तिला, एक काम करता ये, तू ते आपण टेस्ट करून घेऊ, तू युरिन घेऊन ये. ती घेऊन येईल युरिन. तुम्ही किट आहे तुमच्याकडे, ड्रॉपने टाकणार, गुलाबी 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 गुलाबी. ते कंट्रोल आणि सांगितलं मी तुम्हाला गंमत. गुलाबी गुलाबी दिसलं दोघी म्हणजे काय म्हणणार आपण, तू गर्भवती आहेस. झालं, तिने सांगून टाकलं 10 लोकांना. तिने घरातल्या 10 लोकांना सांगून टाकलं की मी गर्भवती आहे. आता तू काय सांगते, पुढच्या आठवड्यामध्ये सोनोग्राफी करून घे, पुढच्या आठवड्यामध्ये सोनोग्राफी करून घे. सोनोलॉजिस्ट लिहून पाठवतो. काय लिहून पाठवतो, नो सॅक फॉर्मेशन, नो चेंजेस ऑफ इंट्रायुटराइन लाईफ, क्वेरी GTD. ही सोनोग्राफीचा रिपोर्ट घेऊन ते संध्याकाळी येते तुझ्याकडे, तू बघतो. आता तिला सांगायचं आहे तुला की तू गर्भवती नाही. तिने तर भोंगा घेऊन सांगून आली सगळीकडे, लाऊडस्पीकर. इट्स अ टफ जॉब. मग काय करतात अशा वेळी ते पण सांगून ठेवतो. तिला काय सांगायचं आहे की तर गर्भ आहे पण त्याची वाढ कमी वाटते, तर आपण एक 8 दिवस बघू. काय सांगायचं तिला, 8 दिवस बघू आणि एक सोनोग्राफी परत करावी लागेल. जर वाढ झाली चांगली तर ठीक, नाही तर मग थोडासा वेगळा विचार करावा लागेल. आता तुम्ही काय केलं आहे, पिल्लू सोडून दिलं आहे. तुम्हाला आजच माहिती आहे की ते काढून टाकायला लागणार आहे, तुम्हाला आत्ताच माहिती आहे. पण बाई माणसाला असं एकदम सांगून काम भागत नाही, नाही तर राडा तिथंच होईल. समजलं तुम्हाला. मग स्लोली सांगा, मग हळू सांगायचं. ते येते 8 दिवसांनी 15 दिवसांनी. काय सोनोग्राफी करायची आणि चिठ्ठी जाण डॉक्टर, चिठ्ठी काही नाही, तेच लिहून पाठवतो परत. काय लिहून पाठवेल तो, नो चेंजेस ऑफ इंट्रायुटराइन लाईफ, नो सॅक फॉर्मेशन. आता तिला सांगायचं काय, ते काहीच फरक नाही पडला का 8 दिवसात. मग आता काय करायचं, ती विचारते काय करता येतं. आता बघ आपण प्रयत्न तर केला, आपण त्या गोळ्या पण बदलल्या की नाही, काय होत नाही. तीच सांगते मग काढून टाकायचं का. मलाही असंच वाटतं गड्या. समजलं तुम्हाला. लेट द थिंग कम फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, लेट द थिंग कम फ्रॉम हॉर्सेस माउथ. तिला सांगू दे. कन्व्हिन्स झाली, उत्तम. एकदम सेन्सिटिव्ह विषय असतो प्रेग्नन्सीचा, म्हणून तुम्हाला एक नियम शिकवतो. डोंट डिक्लेअर प्रेग्नन्सी ओनली ऑन UPT. हे मी तुम्हाला एक केस सांगेल माझ्या दवाखान्यातली. हे मी जे तुम्हाला एवढं सगळं बारीक सांगितलं ना, हे केस घडलेली केस सांगितली मी. ती केस सांगितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की जोपर्यंत USG बघत नाही, आपण सॅक बघत नाही USGवर, तोपर्यंत प्रेग्नन्सी डिक्लेअर करायची नाही. कारण या GTDच्या केसेस मध्ये मध्ये येत राहतात. हे A ब्लड ग्रुप असणाऱ्या मुलींमध्ये याचं प्रमाण जास्त असतं. वेन द लेडी इज A पॉझिटिव्ह, द पॉसिबिलिटी, वाक्य लक्षात द्या, पॉसिबिलिटी ऑफ GTD इज लिटिल बिट मोर दॅन द जनरल लेडी. हे तर कोणी A पॉझिटिव्ह असेल तर टेन्शन ना घेऊ आजच, अरे आपलं होईल की काय. इस्पेशली इफ बोथ आर A पॉझिटिव्ह, द पॉसिबिलिटी हायली इन्क्रीजेस. A पॉझिटिव्ह जर दोघं असतील तर पॉसिबिलिटी वाढते. आणि याचंच मी पकडला गेलो याच प्रकरणामध्ये, तुम्हाला सांगतो त्यानंतर. सांगतो मी तुम्हाला. डायग्नोसिस ऑफ प्रेग्नन्सीच्या दिवशी मला आठवण आहे फक्त, ते येईलच माहिती, म्हणजे ठरलेलं असतं माझं कुठे काय बोलायचं आहे. तुम्हाला गंमत वाटेल त्या दिवशी, बाप असं असतं, डोकं त्रास देत लोक. होप सो डिअर स्टुडंट्स, यू आर गेटिंग द पॉईंट. द फेल्युअर टू ग्रो अँड continuation of failure to grow the fetus to grow and continuation of the growth of the part of placenta give rise to gestational trophoblastic disease, GTD म्हणतो म्हणला. The most common form of GTD is hereditary mole. GTD is a range. GTD is a range. We are having a chapter for it, just don't worry. तेव्हा मी आणखीन डिटेल बोलेन. मी आत्ता तुम्हाला तयारी करतो, कारण तुम्ही ना खूप रॉ पोरं आहेत. तुम्हाला मी काय काय विचारतो ना, तुमच्यातनं तो HCG इतकं ताकदीने म्हणत होता आठवून, ते मला कळतं आहे की पोरं रॉ आहेत. रॉ म्हणजे थोडं कच्चं आहेत. तर तुम्हाला मी आता काही काही शब्द सांगितलेत ना, तर जेव्हा मी ते खरं शिकवेल ना, तेव्हा तुम्हाला असं वाटेल की ओळखीचं आहे आपल्या. काय 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 ओळखीचं आहे. आणि जे आत्ता थोडे क्युरियस असतील ते जरा गुगल मारून येतील, अरे काय झालं आहे. एखादा असेल तर पुस्तक बघून येईल, तर अंडरस्टँडिंगची लेवल वाढेल आपली. म्हणून मी तुला थोडं इनपुट देत राहतोय मधनं. सपोज
हा जो गर्भ आहे, सामायिक काम करू आपण, हा गर्भ आहे, ह्याची पहिल्यांदा 2 सेल स्टेट तयार होईल ना, बरोबर. समजा या 2 सेल एकत्र न राहता याचं क्लिवेज झाले तर काय होईल? एक सेल होती झायगोटची, तिच्या 2 सेल झाल्या की नाही, त्या 2 सेल एकत्र न राहता त्या वेगळ्या होऊन गेल्या तर काय होईल? त्या अनडिफरन्शिएटेड सेल्स असतात. 2 सेल जेव्हा असतात तेव्हा त्या अनडिफरन्शिएटेड असल्या कारणाने, अनडिफरन्शिएटेड काही फरक नाही त्यांच्यामध्ये, काहीच बदल झालेला नाही, तर त्याचे 2 गर्भ तयार होतात. तुम्हाला कळालं का? आता पुढचं वाक्य सिरियस आहे. हे 2 गर्भ एकाच लिंगाचे असतील का विभिन्न लिंगाचे असू शकतील? हां, एकाच लिंगाचे असतील, बरोबर आहे, बरोबर आहे. त्यांना म्हणतात मोनोझायगोटिक ट्विन्स. काय म्हणतात? म्हणजे हेच ते राम और श्याम, गीता और सीता. तुम्हाला कळालं? राम और श्याम, गीता और सीता म्हणजे हेच एक्झॅक्ट. आणि टोटल ट्विन्समधलं याचं प्रमाण किती? तर ते फक्त 25% आहे. ट्विन्स असतात हे मोनोझायगोटिक ट्विन्स, टोटल ट्विन्सच्या फक्त 25% आहे. आता मी पुढचं बोलणार, ते महत्त्वाचं आहे. मग जनरल ट्विन्स कुठले आहेत? तर ते डायझायगोटिक ट्विन्स आहेत. डायझायगोटिक ट्विन म्हणजे गडबडच. एका वेळी 2 ओहम सापडून गेले, तर 2 वेगवेगळ्या स्पर्म्सनी 2 वेगवेगळ्या ओहमला फर्टिलाइज केलं. आता यांचं लिंग एक असण्याची शक्यता कमी असेल आणि राम और श्याम होण्याची शक्यता 0 आहे. हे एक मुलगा एक मुलगी असू शकेल. असं कधी होतं? तर ज्या वेळेला या फर्टिलिटीच्या नाटकामध्ये आपण क्लोमिफेन देत राहतो, आता हल्ली लॅट्रोझॉल वापरतात, ओव्ह्युल्युशन होण्याकरता औषध देतो, आणि ते ओव्ह्युल्युशन मग असे 2-3 ओहम तयार करून टाकतं. ते लॉटरी लागल्यासारखं एकदाच काय प्रकरण ते आटपावं. 2 बाळं एकदम, त्रास नाही डोक्याला. पण ती कुठली झाली मग? 2 वेगळे स्पर्म आणि 2 वेगळे ओहम असतील तर मित्रा ती डायझायगोटिक झाली. पण ते राम और श्यामचा काही संबंध नाही त्याशी. ते फक्त एका वेळी जन्माला आलेले भाऊ बहीण असतील, भाऊ बहीण असू शकतील, भाऊ होऊ शकतील, बहिणी बहिणी असू शकतील, पण त्यांचे चेहरे सारखे असण्याची शक्यता कंपॅरेटिव्हली कमी असते. नाही, हे मोनोझायगोटिक फार खतरनाक असतं. मोनोझायगोटिकचं नाटक असं आहे की त्यांचा HLA पण सेम असतो. तुम्हाला गंमत वाटेल, तर एकीला जर डायबिटीज झालं तर दुसऱ्या डायबिटीज होण्याची शक्यता खूपच जास्त असते. आणि समजा एकीची किडनी खराब झाली तर दुसरी तिला काहीच चेक न करता किडनी देऊ शकते, कारण दे आर हॅव्हिंग आयडेंटिकल HLA. म्हणजे जिथे टिश्यू मॅचिंग करण्याची 1% आवश्यकता नाही, असे हे दोघं असतात. आणि ते खरंच सख्खे सोयरे असे मानले पाहिजे, सगळे सोयरे मानले पाहिजे त्यांना, बरोबर. आता मी आणखीन एक गंमत करून सांगतो तुम्हाला, मग आवडेल ही सगळी गोष्ट. समजा हे इथे व्हायच्या ऐवजी इथे झालं तर या पार्शियली डिफरन्शिएटेड सेल्स असतात. इथे ते 2 बाळ नाही तयार होत, ते चिकटलेले बाळ तयार होतात. त्यांचं ॲब्डोमेन तरी कॉमन असेल, त्यांचं थोरॅक्स तरी कॉमन असेल, कधी कधी त्यांचं डोकं कॉमन असेल, डोकं चिकटलेलं असेल एकमेकाला, इनसेपरेबल असेल. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? येस. डिफरन्सिएशन, हे सेपरेशन व्हायचं असेल तर ते इथेच झालं पाहिजे. पुढचे सेपरेशन सगळे अडचणीचे आहेत. आर यू गेटिंग इट? ते असतात ना, डोकं चिकटलेले असतात, धड चिकटलेले असतात, ते इथून तयार होतात. थँक्यू.